जयति वासुदेवाय। दिव्य गुण धारण करने हेले निज जीवन में दिव्य गुण धारण करवा और आश्चर्य लक्षण को परित्याग करवा। कारण वर्तमान जीवन में आश्चर्य लक्षण बहुत अच्छे से मनुष्य जीवन आज कौड़ितुल्य और दुखी हो। दिव्य गुण धारण नहेले परम पिता परमात्मा निर्विघ्न स्मरण रहे नहीं कि जोगी जीवन में अलौकिक आनंद से उपभोग करें ना। वास्तव में जीवन में प्रकृत शांति शक्ति पाइबापी हेले तथा भविष्य में सदा सुखी दैवी जीवन प्राप्त करने को हेले दिव्य गुण पर पूरापूरी ध्यान देवा उचित। पवित्रता और जितेंद्रियता। दिव्य गुण भितर पवित्रता सबुठ मुख्य अटे। पवित्र मनुष्य ही प्रभुंकर स्नेह को प्राप्त करें। परम पिता परमात्मा सहित प्रेम रखा वाला लोक निजर तन मन धन उपर पवित्रता आचरण करता है। निज शरीर और वस्त्र को स्वच्छ रखा और जब शौचालय कर्म करने को पड़े ताहले पूरी स्नान करवा उचित। जिते स्नान आदि कर सुविधा न थाए ताहले ओजा लुगारे पूरा शरीर सफा कला परिष्कार वस्त्र पिंधा उचित। मनर स्वच्छता पवित्रता भोजन दरकार। मन को शांति रखापी और ब्रह्मचर्य व्रत पालन करवा निजर जीवन को कमल पुष्प परी गढ़ार अर्थ वास्तव में जीवन को पवित्रता करवा। निज को कर्मटी भाविले ईश्वरीय दिव्य विद्यार्थी भाविले परम पिता परमात्मा को संतान भाविले श्री लक्ष्मी नारायण को आदि देवी देवता वंशज बोली भाविले पवित्रता धारण हो पार नहेले व्यतीत अन्य कौन उपाय ना। ये धारण रही आरंभ पवित्र रहा उचित। मनरे कौन खराब चिंता आसिले कर्म इंद्रिय द्वारा कौन खराब कार्य करने उचित नहीं और प्रत्येक कर्म इंद्रिय निजर आयत्ताधीन रखा उचित। आम यह मन रखा उचित जेबे आम ईश्वर सहित मन लगे गच्छ ताहले आखि द्वारा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दृष्टि कार्य को देखा उचित नहीं। मुहरे खराब शब्द व्यवहार करने उचित नुहे कि कहार निंदा चुगली करने उचित नुहे। ज्ञान मिलला परे जदि आम कौन खराब काम करवा ताहले आमको 100 गुणा दंड भोग पड़ो। अंतर्मुखता। प्रत्येक दैवी गुण अलग अलग महत्व अच्छी किंतु अंतर्मुखता महत्व बहुत बेसी। मनुष्य को आत्मार स्वरूप एथि बुझाई दि जाए कि जे अंतर्मुखता गुण को धारण करू से जीवन में अलौकिक सुख और शांति को प्राप्त करू। अंतर्मुखता को धारण कर अर्थ हूँ देह भितर जो आत्मा अच्छी तार स्वरूप को और तार पिता परमात्मा को स्मरण करिया। कान द्वारा ताहा आत्मा उन्नति कथा शुणा मुख द्वारा केवल तारी चर्चा करवा और आखि द्वारा अन्य को देखी मन आखिरे ताकू पूरा आत्मा रूप से देखा। जो लोक बाह्यमुखी अर्थात जो लोक दृष्टि और वृत्ति अंतरात्मामुखी नुहे तार कर्मेंद्रिय गुड़िक सर्वदा विषय व्यसन भितर बुड़ी जाए से व्यक्ति तथा पदार्थर नाम रूप को देखी मोहित हो जाए और विचलित हो उठे। एथिपाई तार पूर्व जन्मर विकर्म विनाश हुए नहीं वरं आग को विकर्म खाता बढ़ी जाए। परंतु जो लोक परम पिता परमात्मा ज्ञान प्राप्त करी मन को आत्मा स्वरूप परम पिता से स्नेहयुक्त स्मृति रहे तार बुद्धि और वृत्ति केबे हेले बाहर विषय पदार्थ घूरी बुले नहीं। एथिपाई से मनुष्य उपरे मायर प्रभाव आदौ पड़े नहीं। जदि कई लोक तार मान अपमान अपकार कथबार्ता करे लोभ एवं क्रोधादि कथा कहे बा उत्तेजित करे अंतर्मुखी मनुष्य ताहा शुणी न शुणिला परी शुणे कारण से सबुठारु अलग और स्वर्गीय सुखरे मस्त थाए। अंतर्मुखी मनुष्यर स्वरूप और स्थितिर अभ्यास द्वारा
ଦେହରୁ ଅଲଗା ରହିବାରେ ଏହିପରି ଅଭ୍ୟାସ ପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ତାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଦୁଷ୍ଟର ଦୁଷ୍ଟତା ଓ ଉପକାରୀର ଅପକାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଅଶାନ୍ତି ଓ ଦୁଃଖ କେବେ ହେଲେ ପାଖେ ପଶେ ନାହିଁ। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ଖରାପ ଶୁଣେ ନାହିଁ, ଖରାପ କହେ ନାହିଁ, ଖରାପ ଭାବେ ନାହିଁ କି ଖରାପ କରେ ନାହିଁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ହେଲେ ସେ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ମନରୂପୀ ହଂସ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତ ସରୋବରରେ ଶୀତଳିତ ରୂପୀ ମୋତି ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ହୀରା ଯେପରି ଅମୂଲ୍ୟ ଗୁଣ ଅନ୍ତର୍ମୁଖତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଜୀବନକୁ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ଗଢ଼ିବା, କାରଣ ତାହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ସହନଶୀଳତା ଆଦି ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ଓ ଜୀବନ ଦିବ୍ୟ ହୁଏ। ସହନଶୀଳତା ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥାଏ, ତାହାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଲୋକର ନିନ୍ଦା, ଚୁଗୁଲି ଓ କଟୁ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ, କାରଣ ଏହା ବୁଝିବାକୁ ହେବ କି ଯେ ଏଥିରେ କଲ୍ୟାଣ ଭରପୁର ଅଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିପାରିବା ଯେ ମୋ ପାଖରେ କ୍ରୋଧ ଓ ଆବେଶ ଆଦି ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର କେତେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ଅଛି ଓ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସ୍ନେହ ମମତା ଲଗନ କମ୍ ହୋଇଅଛି ନାହିଁ ତ? କାରଣ ଅଳ୍ପ କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ହଟିଯାଉ। ଏଣୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ସହନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାବିବା ଉଚିତ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଲୌକିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ଓ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ସହନ କରନ୍ତି, କ'ଣ ମୁଁ ସେହି ପରମ ପ୍ରିୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ନେହ ପାଇଁ ମୋର ଜୀବନର ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆକୁଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ସହଜ କରିପାରିବି ନାହିଁ? ଆମର ମାର୍ଗରେ ତନ୍ ମନ ଧନର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଆସେ, ଆମେ ତାକୁ ଏହା ଭାବି ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ସହନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଆମର ପୂର୍ବ କର୍ମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ରୂପରେ ମୋର ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆମେ ଏମାନଙ୍କ ଥରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବା। ଆମେ ଅନ୍ୟର ଅବଗୁଣ ଓ ଖରାପ କର୍ମକୁ ଦେଖି ସ୍ୱୟଂ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ଓ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଗରେ ରଖିବା ଉଚିତ କି ମୁଁ ମୋର ଜୀବନ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ଗଢ଼ିବି। ମୋତେ ଗୁଣଗ୍ରାହକ ହେବାକୁ ଅଛି ଓ ଅବଗୁଣକୁ ଜୀବନରୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ଗୁଣଗ୍ରାହକତା ଆମର ଏହା ଭାବିବା ଉଚିତ କି ହରେକ ମନୁଷ୍ୟ ଅବଗୁଣ ବ୍ୟତୀତ ତାଠାରେ କିଛି ଗୁଣ ନିଶ୍ଚୟ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ଗୁଣକୁ ଦେଖି ମୋତେ ମୋ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଅନ୍ୟର ଅବଗୁଣ ଗ୍ରାହକ ହେବି ନାହିଁ, ବରଂ ଗୁଣ ରୂପୀ ରତ୍ନ ଗ୍ରାହକ ହେବି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏହା ଜଣା ନାହିଁ କି କେଉଁ ସମୟରେ ଏହି ଜୀବନ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଏଣୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟର ଦୁର୍ଗତି ଚିନ୍ତା କରିବି ନାହିଁ। କାଳେ ମୋର ଦୁର୍ଗତି ହୋଇଯିବ, ଅନ୍ୟର ଯାହା ଦୋଷ ଅଛି ତାହାର ଦଣ୍ଡ ସେ ଭୋଗିବ। ସେ ଦୋଷକୁ ଚିନ୍ତା କରି ମୁଁ କାହିଁକି ତାହାର ଭାଗୀ ହେବି? ମୁଁ ଅନ୍ୟର ଅବଗୁଣକୁ ନ ଦେଖି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଓ ହର୍ଷିତ ହେବି ଓ ଅନ୍ୟର ଭଲକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବି। ତାକୁ ଭଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ତାର ଖରାପ ଗୁଣକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ଅବଗୁଣରେ ନିଜକୁ ଦୁଃଖୀ କରିବି ନାହିଁ। ଯେବେ ମୋତେ ଅନ୍ୟର କିଛି ଦୋଷ ଦେଖା ପଡ଼ିଲା, ତାହେଲେ ନିଜକୁ ନିଜେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ କି ଏହି ଅବଗୁଣ ନିଜ ଭିତରେ କେଉଁଠି ଲୁଚି ରହିନାହିଁ। ମୁଁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଗୁଣର ଗ୍ରାହକ ଅଟେ। ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟର ଅବଗୁଣ ଗ୍ରାହକ ନୁହେଁ। ଅବଗୁଣର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାହାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପୁଣି କାହିଁକି ଅନ୍ୟର ଅବଗୁଣକୁ ଦେଖିବି? ଏବେ ତ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ହୋଇ ସାରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ ଅବଗୁଣ ଆଣିବାର ପାପ ଆଉ କରିବି ନାହିଁ। ଅର୍ପଣମୟତା ଜୀବନରୁ ବିଷୟ ବିକାର ଆସୁରୀ ଗୁଣକୁ ବାହାର କରିବା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅର୍ପଣମୟତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେପରି ଅଛେ, ଅନ୍ୟକୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ନେଇ ଭାବା ଉଚିତ ମୋର ତ କିଛି ନାହିଁ, ବରଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଓ ମୋର ସବୁକିଛି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଏହାପରେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଉଚିତ କି ମୋର ଶରୀର,
ମନ ଓ ଧନ ସବୁକିଛି ପରମ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମଦ୍ ବା ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅଛି। ଯେ କେହି ଲୋକ ନିଜର ଜୀବନକୁ ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାହାର ଏହି କୌଡ଼ିତୁଲ୍ୟ ଜୀବନକୁ ପରମ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ସବୁକିଛି ଅମାନତ ଭାବିବା ଉଚିତ ଓ ସେହି ପବିତ୍ର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବିକାରୀ ରୀତିରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ତଥା ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ଲଗାଇବା ଦରକାର। ଏହିପରି ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଶରୀର, ମନ, ଧନ, ମମତାକୁ ତୁଟାଇ ପାରିବ ଓ ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ମୋହକୁ ମଧ୍ୟ ତୁଟାଇ ପାରିବ। ଯେବେ ଏପରି ନ କରିବ, ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସର୍ବଦା ଶରୀର, ମନ, ଧନ, ତା ଛଡ଼ା ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବ, କେବେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଘରୁ, ଧନରୁ ମୋହ ତୁଟାଇବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ବରଂ ସବୁକୁ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାକୁ ଅର୍ପଣ କରି ସେ ସବୁର ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଭାବିବା ଉଚିତ ଓ ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରୁ ବିକାର ଓ ବଡ଼ପଣ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ଓ ସ୍ଥାନରେ ପବିତ୍ରତା ଓ ମଧୁରତା ଆସିଥାଏ। ମଧୁରତା ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କାରଣ ଏ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ ମାୟାର କଡ଼ାପଣକୁ ବା ବିଷୟ ବାହାର କରିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉପାୟ। ପରନ୍ତୁ ଏ ମଧୁରତା ସେତେବେଳେ ଆସିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଏକ ବିରାଟ ନାଟକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ ଓ ଭାବିବେ। ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ୟକୁ କଡ଼ା କରି କହିବ ନାହିଁ, ବରଂ ତାହା ଦ୍ୱାରା କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସୁବିଚାରରେ ଜ୍ଞାନର ମଧୁର ବୋଲ ଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ମିଠା ମିଠା କଥା ଶୁଣାଇବ। ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ସେହି ମଧୁମୟ ଚରିତ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ସ୍ୱୟଂ ଗଦଗଦ ହୋଇ ଉଠିବ ଓ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ କରାଉଥିବ। ସେ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ କଡ଼ା ଶବ୍ଦରୂପୀ ପଥର କେବେ ହେଲେ ମାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ମଧୁର ଜ୍ଞାନରୂପୀ ପୁଷ୍ପ ଦ୍ୱାରା ତାହାର ଝୋଲି ଭରଣ କରିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ କଡ଼ାପଣ କେବେ ହେଲେ ବିକାର ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି ଲୋକକୁ ସେତେବେଳେ କ୍ରୋଧରେ, ଆବେଶ ବା ଘୃଣାରେ କହେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ଶତ୍ରୁ, ଅପକାରୀ, ଅକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଓ କ୍ଷତିକାରକ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନର ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିଯାଏ କି ଆତ୍ମାର ଶତ୍ରୁ ନିଜର କୁକର୍ମ ଓ ବିକାର ଯାହା ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣୀର ରୂପରେ ଆସିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବିବ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜର କର୍ମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବାକୁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବ। ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରେମ, ସଦ୍ଭାବନା, ସଦ୍ଗୁଣ ଆଣି ମାୟାରୂପୀ ଶତ୍ରୁକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥାଏ। ସେ ନିଜର ମଧୁରତା ଅନ୍ୟକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଧ୍ୟାନ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିଥାଏ। ହର୍ଷତା ଓ ମୁଖ୍ୟତା ଜ୍ଞାନ ନେବା ପରେ ଓ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ପରେ କି ମୁଁ ତ୍ରିଲୋକନାଥ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ପତିତପାବନ, ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ସାଗର, ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଟେ। ଆମର ମୁଖ ଉପରେ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଦୁଃଖ, ଶୋକ ବା ଚିନ୍ତାର ଚିହ୍ନ ଆସିବା ଅନୁଚିତ। ଯେତେବେଳେ ସର୍ବସମ୍ମତ ପରମ ପିତା, ପରମ ଶିକ୍ଷକ ଓ ପରମ ସଦ୍ଗୁରୁ ପରମାତ୍ମା ଆତ୍ମକୁ ଶକ୍ତି, ଶାନ୍ତି, ଧାନ୍ୟ ଓ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମର ହର୍ଷରେ ପାରାବାର ନ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେବେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଓ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଗଢ଼ା ହେଉଛେ ଓ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଗଢ଼ୁଛେ, ତାହେଲେ ଶୋକ ଓ ଚିନ୍ତାର ଅବକାଶ ପୁଣି କ'ଣ? ଯେବେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ରୋଗ ବା କ୍ଷତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନର ଆଧାର ଉପରେ ହିଁ ଭାବିବା ଉଚିତ କି ଏମାନେ ମୋତେ ଶେଷ ନମସ୍କାର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଆମର ପଞ୍ଚ ଛାଡ଼ିଲା ବାଲା ଆସିଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଶେଷ କରିବାର ଉପାୟ ଜାଣିସାରିଛୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହା ଭାବିବା ଉଚିତ କି ଆମ କର୍ମର ଲେଖା ଜୋଖା ଏବେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓ ଅନ୍ୟର ଋଣ ଆମ ମୁଣ୍ଡରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଉଛି। ଏହିପରି ଭାବିବା ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା ଉଚିତ। ଚିନ୍ତା କେବଳ ଏହି ରହିବା ଉଚିତ କି ବର୍ତ୍ତମାନ
ନିଜକୁ ତଥା ଅନ୍ୟକୁ ପବିତ୍ର ଓ ଯୋଗଯୁକ୍ତ କରିବାର ଅଛି। ଏ ସୁଚିନ୍ତାରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହେ ଯେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ନଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଜ୍ଞାନର ଚିନ୍ତା କରିବା ବ୍ୟସ୍ତ, ତାକୁ ଅନ୍ୟ କୁଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାସ୍ତବରେ ସମୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଳ ଓ ଇଶାରା ଉପରେ ରହି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିର୍ଭର ହୋଇ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ତତ୍ପର ରହେ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ ପାଇଥାଏ। ନିର୍ଭୟତା। ଯେଉଁ ଲୋକ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସହିତ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାକୁ ନିଜର ତନ୍ ମନ ଧନ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ, ତାକୁ ପୁଣି ଭୟ କାହାର? ଯେଉଁ ଲୋକ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟର ଶୁଭଚିନ୍ତକ ଓ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ତାକୁ ପୁଣି ଭୟ କିପରି? ଭୟ ତାକୁ ହୁଏ ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମାନ ଭାବି ଦେହ ଭାବେ, ବା ଯାହାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁରେ ଆସକ୍ତି ମମତା ଥାଏ, ବରଂ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଶରଣ ନେବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟଳ ଓ ନିର୍ଭୟ ବିଚରଣ କରେ ଓ ଜ୍ଞାନର ସେ ମଧୁର ରସକୁ ମନନ ଚିନ୍ତନ କରୁଥାଏ। ଯାହା କିଛି ହେବାର ଅଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ଏବଂ ହେବ ମଧ୍ୟ, ତାହା ଯାହା ପୂର୍ବକର୍ମର ଫଳ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭୟ ନକରି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ରୀତିରେ କରିବା ଉଚିତ ଓ ଶେଷ ପାଇଁ ରକ୍ଷାକାରୀ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ସହାୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଉଚିତ। ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଜୀବନଯାପନ କଲେ ଜୀବନ ସୁଖୀ ଓ ଅନାସକ୍ତ ହୁଏ। ସାକ୍ଷୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଓ ବିବେକ ଠିକ୍ କାମ କରେ। ସାକ୍ଷୀ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ହର୍ଷ, ଶୋକ ଅଥବା ମାନ ଅପମାନ କୌଣସି ଛାପ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ସାକ୍ଷୀ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ହିଁ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରେ, ଅନ୍ୟ କେହି କୋଟିପତି ମଧ୍ୟ ସେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ଅବସ୍ଥାରେ ସାକ୍ଷୀଗଣ ସେତେବେଳେ ହୋଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଯେ ସଂସାରକୁ ଏକ ନାଟକ ରୂପରେ ଦେଖିଥାଏ। ଯେପରି ଏକ ବିରାଟ ନାଟକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ତାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ସେ ତାକୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖୁଛି। ଜୀବନରେ କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସେ ଘଟଣାକୁ ନାଟକର ଅଂଶ ଭାବି ଆତ୍ମାକୁ ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ସଦା ଆନନ୍ଦରେ ମନରେ ରହେ ଓ ନାରାୟଣ ମାଦକରେ ମଧ୍ୟ ଦୂରାଇ ଯାଏ ନାହିଁ। ସାକ୍ଷୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ଏହି କଥା ଆସିଥାଏ, ଏହି ପାର୍ଟ ମୁଁ ଅସଂଖ୍ୟ ବାର ଦେଖିଛି। ତାହାର ଆରାମ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ଚାଲିଛି, ଯାହାକି ଆଗେ ଚାଲିକରି ବା ତା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବ। ସେ ଅଲଗା ହୋଇ ନିଜର ଅନ୍ୟର ପାର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି। ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସହିତ ରହି ମଧ୍ୟ ସେ ଏହା ହିଁ ଅନୁଭବ କରେ। ଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିରାଟ ନାଟକରେ ଜଣେ ପାର୍ଟଧାରୀ। ସେ ଆତ୍ମା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ରୂପୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି କିଛି ସମୟ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପାଠ କରୁଛି। ଯେବେ ତାର ପାଠ ମୋର ସହିତ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ସେ ମୋଠୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ। ଏ ସମୟରେ ଅତି ନିକଟରେ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ନାଟକର ଅନ୍ତ ଆଟମ୍ ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବମ୍ର ଗର୍ଜନ ସହିତ ସମାପ୍ତ ହେବ, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ପାଠ ପୁରାପୁରି ପରମଧାମକୁ ଫେରିଯିବା ବାଲା ଅଟୁ। ଏପରି ଅନୁଭବ ହିଁ ହୁଏ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପାଠ ଚାଲିଛି, ଏହି ଅନ୍ତିମ ପାଠ ଅଟେ। ଏହାପରେ ଖେଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ତାର ବୁଦ୍ଧି ବିଲକୁଲ ସଂସାର ବିଷୟରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ। ସେ ଏପରି ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ତାର ପାଦ ଆଉ ଭୂଇଁରେ ଲାଗୁନାହିଁ। ସେ ମନେକରେ ତାର ଜୀବନ ରୂପୀ ଜାହାଜର ଲଙ୍ଗର ଏ ସଂସାର ସାଗର ତଟରୁ ବାହାରି ଅନ୍ୟ ପାରିକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ନମ୍ର ସ୍ୱଭାବରେ ରହି ଜୀବନକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ନମ୍ରତା। ଜ୍ଞାନୀ ତ ଆତ୍ମା ଜୀବନରେ ଧାରଣା ରୂପେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କାରଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାଏ। ନିଜର ତ୍ରୁଟି ତୁଟାଇବା ଭଲ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାର ଅଛି ଓ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାକୁ ନିରନ୍ତର ସ୍ତୁତି କରି ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ
ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନି, ସେ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ନମ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ସେ ଜାଣେ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁସଂସ୍କାର ବଶୀଭୂତ ଓ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ। ସେ ଅନ୍ୟର ଅବଗୁଣକୁ ଦେଖି ନିଜର ଅହଙ୍କାର କରେ ନାହିଁ, ରାଗେ ନାହିଁ କି ଘୃଣା କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ସେହି ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଆମକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ଭାବନାର ନିଜ ସ୍ନେହର ସାହାରା ଦେଇଥାଏ। ଓ ଯେବେ ତାକୁ କେହି ଭୁଲ ବୋଲି କହେ, ସେ ତାକୁ ଖରାପ ମନେ ନକରି ନିଜର ଉନ୍ନତିର ଲାଭ ବୋଲି ଭାବି ସେ ଲୋକକୁ ନିଜର ଶୁଭଚିନ୍ତକ ବୋଲି ବୁଝେ। ତାର ସର୍ବଦା ଭାବନା ରହେ ଯେ ଯେପରି ପରମାତ୍ମା ନିରଙ୍କାରୀ, ନିର୍ବିକାରୀ ଓ ନିରୀକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେବାର ଅଛି। ସଂସାରରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିର ଅନାଦର କରିଥାନ୍ତି। ଯେବେ ସେହି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମାତ୍ମା ଅଭିମାନରେ ଆସନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସର୍ବଦା ନିରପେକ୍ଷ ଓ ନିରହଂକାରୀ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦର ସାଗର କହନ୍ତି। ସେହିପରି କେହି ଅପମାନ କରୁଛି ବା କଥା ମାନୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ନିଜର ଅଭିମାନ କରେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଜାଣେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଖରାପ କର୍ମ କରୁଛି, କଥା ମାନୁନାହିଁ, ତାହାର ଫଳ ଭୋଗ କରିବ। ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଘୃଣା, ଅହଙ୍କାରକୁ କୁଟିଳତା ଆଣେ ନାହିଁ, ବରଂ ସରଳ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ସରଳତା ମନର ସରଳତା ଓ ସାଧୁତା ଉପରେ ହିଁ ସାଧୁ ପରମାତ୍ମା ରାଜି ହୋଇଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଯେବେ ସାଧୁ, ସରଳ ସ୍ୱଭାବ, ନିଷ୍କପଟ, ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ, ତାକୁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ମନର ସରଳତା ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ ଓ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଅସଲ ଗୁଣ ହେଉଛି ସରଳତା। ସରଳତା ବିନା ଜୀବନରେ ଜ୍ଞାନର ଧାରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ କି ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମିକ ସୁଖ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ନିଦ୍ରା ଉପରେ ବିଜୟ। ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଯୋଗାଭ୍ୟାସୀ ଲୋକର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଯେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଯାଉଥିବ, ତାର ନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ହାଲୁକା ହୋଇଯାଉଥିବ। ତେଣୁ ଏ କଥା ଉପରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ କି ମୁଁ ଆଳସ୍ୟ ଓ ନିଦ୍ରାକୁ ଜିତୁଛି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ନିକଟ ଆସୁଛି। ଯେବେ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପଢ଼ାରେ ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ, ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଦ କମାଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କେଉଁ ସମୟରେ ଭୂମିକମ୍ପ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପଦ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ, ମହାବିନାଶର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ, ଏଥିପାଇଁ ଏ କଥା ଉପରେ ଆମର ପୁରା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ କି ଯେଉଁ କମ୍ ସମୟ ଆମକୁ ମିଳିଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ଅଧିକ ସମୟ ଯୋଗରେ ରହି ନିଜର ବିକର୍ମ ବିନାଶ କରିବା ଉଚିତ ଓ ପୁଣି ଯାଇ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସୁଖ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇବା ଆଶା ରଖିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଶୋଇବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଆମର ନିଦ୍ରା ସତ୍ୱଗୁଣୀ ହେବା ଉଚିତ ଓ ଅଜ୍ଞାନୀ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ କମ୍ ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମକୁ ଶୋଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ପଡ଼ିଥିବ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ମଧ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ହୋଇ ନଯାଉ କି ଆମେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିବୁ, ଅଚାନକ ବିନାଶର ଘଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସେ ଆମକୁ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ତରଫରୁ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ମିଳିନଥିବ। ଦୃଢ଼ତା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ତୀବ୍ରତା। ଏହା ଭାବିବା ଉଚିତ କି ମୁଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅଟେ, ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଉଛି। ଆମେ ଭୁଲ କରୁଥିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏବେ ଏହା ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ କି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ। କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିବା ତଥା ସର୍ବଦା ଯୋଗଯୁକ୍ତ ରହିବା ପୂରାପୂରି ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ବା ନିଜ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଭାରସାମ୍ୟକୁ ଦେଖି ନିଜ ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ତୀବ୍ରତା ଆଣିବା ଉଚିତ। ଯେବେ କେବେ ଆମର ଭୁଲ ହୋଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆମର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଉଚିତ କି ଭୁଲ ଆଉ ମୋର କେବେ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ।
କେବଳ ଦୃଢ଼ତା ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ପୁରୁଷାର୍ଥ ତୀବ୍ରତା ଆଣିବାର ଅଛି। ଆମକୁ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ଏହା ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ କି ମୋର ସଂକଳ୍ପରୁ ମୋର ଆସକ୍ତି, ମମତା ବା ସମ୍ବନ୍ଧ କାହାଠାରେ ଅଛି। ଏପରି କେବେ ହେଲେ ହୋଇ ନ ଯାଉ ମୋର ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବା ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ବା ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଏ, ପଛରେ ପସ୍ତାବ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଦିବ୍ୟଗୁଣ ଧାରଣ କଲେ ଆମର ଜୀବନ ହୀରାତୁଲ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଗୁଣିକ ବ୍ୟତୀତ ମୃଦୁତା, ଗମ୍ଭୀରତା, ସନ୍ତୋଷତା, ଦୟା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ତଥା ଶୁଭ ଭାବନା ଇତ୍ୟାଦି ସଦ୍ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଆଦୌ କଠିନ ନୁହେଁ।